Good morning, everyone, and welcome back to the new session of renewable energy sources, module 2. So, we were discussing about the solar energy. So, we have seen the different types of parabolic collectors, solar collectors, the trough collector, dish type collector, then heliostatic collector. Then we have discussed what is meant by a solar pond, how it is working, how it is generating heat, right? So the question that we have discussed in the last class was this: which type of collector is used for large power generation? The answer is heliostat type of collector. And the second one is bottom layer of solar pond is called as. There are two names for this one. One is storage zone, and another one you can call it as lower convective zone, right? So there are these are the two answers for the last video questions. Okay. So today we will be seeing about the applications of solar energy. So first we will see what are the application of solar pond, right? So solar pond, one of the application is in what do you call electricity generation, electricity generation, right? So how we can use a solar pond for electricity generation? So see here you have a solar pond. So as you know, the top layer will be having less temperature, or you can call it as cool water is available, right? Cool water is available, and in the lower zone, lower convective zone, LCZ, that is represented by LCZ, lower convective zone is containing hot water, right? Hot water roughly you can reach up to 90 degrees Celsius, right? So that is what we have discussed. So when if you can take the water from here and pass it on to a evaporator, or you can call it as a heat exchanger, you will be exchanging the heat from the water to an organic working fluid. So you will get steam here, right? So steam is there or vapor is there, so which you can pass it on to a turbine, so that the blade of the turbine get rotated, and the turbine is coupled to a generator which generates the electricity. So whatever the steam that is released after the generation of electricity is passed on to a condenser. What is the purpose of condenser? Condenser cools the steam and it is converted back to liquid, and it is again pumped to the topmost point or upper convective zone, UCZ, upper convective zone, or the top surface, and this cycle continuous, right? So this is how a solar pond is being used for a generation of electricity. See, നമുക്കൊരു സോളാർ പോണ്ട് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ടെമ്പറേച്ചറും ബോട്ടം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ്. അപ്പം ഈ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഇവാപറേറ്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവാപറേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ ഒരു ടർബൈനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈനിന്റെ ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീം ടർബൈനിൽ നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ആ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് വീണ്ടും അത് കൺവേർട്ട് ആവും. ഇവിടെ ആദ്യം ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരുന്നു, ടർബൈനിലോട്ട് എത്തുമ്പം അത് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാവും. കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറും. ഓക്കെ, so this is what an application of solar pond. Okay, so next we will see this application of solar energy in general. So what are the applications? So this much applications we will be discussing. So first one is solar water heating, solar space heating, solar space cooling, thermal electric conversion, photoelectric conversion, solar distillation, solar pumping, agricultural and industrial process heat, solar furnace, സോളാർ കുക്കിംഗ്. ഇത്രയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സോളാർ എനർജിക്ക് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മറ്റേ 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് എനി 2 or 4 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 4 എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ബെറ്റർ യു ഗോ ഫോർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ്, സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കൺവേർഷൻ, സോളാർ പമ്പിംഗ്. ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓർ ദിസ് വൺ ഓൾസോ, സോളാർ ഫർണസ്, സോളാർ കുക്കിംഗ് ഓൾസോ. ഇത് ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ട്
നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ സീ വൺ ബൈ വൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ്. ഈ സോളാർ ഹീറ്റിംഗിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക്. ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ. വേറെ ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയിലുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ. ഈ സോളാർ കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് എ ടാങ്ക്, സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ വയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും മുകളിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മോർ ഹൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോർമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫിനോമിനയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചൂടുവെള്ളം, ഹോട്ട് വാട്ടർ വിൽ റീപ്ലേസ് കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലോട്ട് വന്നോളും എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോഴേ അറിയാലോ, അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂടുവെള്ളം പൊങ്ങി വരും, അതിങ്ങനെ കറങ്ങും, ഒരു സർക്കുലേഷൻ നടക്കും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിതൊന്ന് റൈസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കളക്ടർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്താണ് സൺറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്തുള്ള ട്യൂബ്സിനകത്തൂടെ വാട്ടർ നമ്മൾ എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഹീറ്റ് ആവും. ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഹോട്ട് വാട്ടർ നോർമലി ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് റൈസ് ആവും, അതായത് മുകളിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പമ്പ് ആവും അല്ലെ. അപ്പം അത് തിരിച്ച് ഹോട്ട് വാട്ടറിലോട്ട് എത്തും. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ബോട്ടം പോർഷനിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ. അപ്പൊ കോൾഡ് വാട്ടർ ഇതുവഴി വന്ന് ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ഇത് ഹീറ്റ് ആവുന്നു. ഈ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ഈ മുകൾ ഭാഗത്ത് വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, so it uses the natural tendency of hot water to rise above cold water. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഉപയോഗിച്ചാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ടു റൈസ് above cold water, അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The tank is always placed above the top of the collector. അതാണ് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയേ, ടാങ്ക് കളക്ടറിനെക്കാട്ടിയും മുകളിൽ ഒരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. As water is heated in the collector, it rises and it is replaced by cold water from the bottom of the tank. This cycle will continue until the temperature of the water in the tank is equal to that of the panel. ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കോൾഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വൺ വേ വാൽവ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫിറ്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ടു പ്രിവെന്റ് ദ റിവേഴ്സ് ഒക്കറിംഗ് അറ്റ് നൈറ്റ് വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്സ്. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ടൈമിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ സോളാർ റേഡിയേഷന്റെ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല, സൂര്യനെ കാണത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വൺ വേ വാൽവും കൂടെ വെച്ചിരിക്കും. എന്തിനാണ്? ഇത് തിരിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കുക, ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു വാൽവും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറിനെ കാട്ടി മുകളിലല്ല, സോളാർ കളക്ടർ ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കൺട്രോളും ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ട്.
കളക്ടറിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ അതിനകത്തൂടെയുള്ള ട്യൂബ്സ്, അതിന്റെ ഒരു ബോട്ടം ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോൾഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടും. ആ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് കം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പുറത്തെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ബോയിലർ ആവശ്യം വരാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കോൾഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്നു. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ഇതെന്താണ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. വെള്ളം ചൂടാവുന്നു, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഈ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോയിലർ ആയിട്ടും ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ബോയിലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ, അതായത് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബോയിലർ കിട്ടുമല്ലോ, ബോയിലറിലാവുമ്പോൾ സ്റ്റീം കിട്ടും. ആ സ്റ്റീമിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം? ടർബൈനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ടർബൈനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, so it uses pumping devices to drive water through the collector. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയത് ഇവിടെ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ടാങ്ക് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബിലോ ദ കളക്ടർ. നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. The disadvantage is that electricity is required to drive the pump. അപ്പൊ ഇതിലുള്ള മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഈ പമ്പും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പവർ സോഴ്സ് വേണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. മറ്റേതിൽ വേണ്ടായിരുന്നു, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. A heat exchanger is required to transfer the heat to the consumer's hot water supply. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സും കുറച്ച് കൺട്രോളും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, സോളാറിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളാവാം, എന്തോ ആവട്ടെ, അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം. ഓക്കെ, സോ ദ സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് യൂസസ് സോളാർ തെർമൽ എനർജിയാണ്. സോളാറിന്റെ തെർമൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക്, അതായത് ഹീറ്റ് ആണല്ലോ, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജി ആയിരിക്കും, ടു ഹീറ്റ് ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ്. ഓക്കെ, a solar space heating system can consist of a passive system, an active system, or a combination of both. അതായത് ഈ സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് സിസ്റ്റം, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, മൂന്നാമത്തത് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 3 സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. സോ പാസീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല. എന്തിന്? ഈ എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പമ്പോ കൂളറോ ഫാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ, സാധാരണഗതിയിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വീടിന്റെ പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള ഒരു വാള്, ഇത് സൗത്ത് സൈഡാണ്. ഓക്കെ, വീടിന്റെ സൗത്ത് സൈഡിലുള്ള ഒരു ചുമരില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുമരില് മൊത്തം ഗ്ലാസ് വയ്ക്കുന്നു. ആ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു വുഡൻ പാർട്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടീഷനോ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു വെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ എ വെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എയർ തങ്ങി നിൽക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി നല്ല കുറവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമുക്ക് സൂര്യൻ കാണും, അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വന്ന സൺലൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് വരും. സൺലൈറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്പേസിലുള്ള എയറിനെ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള എയർ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ വാം എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ്
പാസീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ്. പാസീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫാന്, അതായത് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എക്യുപ്മെന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് പാസീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഹോൾ ഹൗസ് ആക്ട് ആസ് എ സോളാർ കളക്ടർ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടറോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഈ വീട് തന്നെയാണ് കളക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ പൊസിഷനിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ദ ഹോം and landscape elements in such a way that to take optimal advantage of the solar energy that reaches home. ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീടിന്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ എനർജി വരുന്നത് മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൽ, മാക്സിമം എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമായിരിക്കും നമ്മൾ വീട് തന്നെ പണിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആക്റ്റീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം ആക്റ്റീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ എയറിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കളക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കളക്ട് ആൻഡ് അബ്സോർബ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫാൻസ് ഓർ പമ്പ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദാറ്റ് സോളാർ ഹീറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വ്യത്യാസം. നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Active system also generally have an energy storage system to provide heat when the sun is not shining. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാസീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ പ്രസൻസ്, രാവിലെ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹീറ്റിംഗ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും തണുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം ആക്റ്റീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗിൽ അതിന് ഒരു ബാക്കപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കപ്പ്, ഓക്കെ, ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം. അതായത് രാവിലെ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സോളാർ എനർജിയെ കളക്ട് ചെയ്ത് രാത്രിയിൽ കൂടെ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അതാണ് ആക്റ്റീവിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, the two basic types of active solar space heating system uses either liquid or air. നേരത്തെ നമ്മൾ പാസീവ് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർ തന്നെയാണ് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ എയർ തന്നെയാണ് മൊത്തത്തിൽ സോളാർ വഴി റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് ഹീറ്റ് ആവുന്നു, അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം ആക്റ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ, ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ. ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, ഒരു പമ്പ് ഉണ്ട്, സെൻസർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വീഴുന്ന സൺറൈസ് സോളാർ കളക്ടർ അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹീറ്റായി വരുന്ന എയർ ആവാം, ലിക്വിഡ് ആവാം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നത്. ആക്റ്റീവ് സോളാർ ഹീറ്റിംഗിൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടത്തെ ഇതിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പൈപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ, ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടേഴ്സിനകത്തുള്ള പൈപ്പുകളില്ലേ, ആ പൈപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ലിക്വിഡ്, ഒരു വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്, വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ അമോണിയ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ സൺറൈസ് അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഹീറ്റ് ആവുന്നു. ആ ഹീറ്റ് ആയത് നേരെ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഹീറ്റ് ഇതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ എനിക്കൊരു വീടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ആ വീടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വീടിന്റെ ഒരു ചുമരില് ഞാൻ ഈ പൈപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പൈപ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും, ഈ ചുവരില് ചൂടടിക്കാൻ തുടങ്ങും, അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഓക്കെ, ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പമ്പ് ഉണ്ട്, പ്രഷർ ഗേജ് ഉണ്ട്, എത്രയാണ് പ്രഷറിലാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻ ആക്റ്റീവ് സോളാർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ്, pumps, collectors, storage tank and other mechanisms are used to circulate heat. In passive solar heating, the collectors are used to gather energy and heat is trapped and circulated naturally. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ പവർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് അതിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇസ് മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടതല്ലേ, പമ്പ് വേണം, അതിന്റെ സെൻസേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം.
പാസീവ് സിസ്റ്റം ആർ ടിപ്പിക്കലി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ്. സ്വാഭാവികമല്ലേ, പാസീവ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഇത്രയും എക്യുപ്മെന്റ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയും, അതുകൊണ്ട് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ഓക്കെ, നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സോളാർ ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർനസ് ലിമിറ്റ്ലെസ് സോളാർ പവർ ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ്. ആർക്കും കാശ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോളാറിന്റെ പവർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റെഡ്യൂസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിറക് കത്തിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അത് നമുക്കൊരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ കത്തിച്ച് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ വരും. ആ പ്രശ്നം ഇതിനകത്തില്ല. മന്ത്ലി ബിൽ, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബില്ലൊന്നും എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല്, ഹീറ്ററിന്റെ ബില്ലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വഴി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കംഫർട്ടബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഹോം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 4 അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സോളാർ ഹീറ്റിങ്ങിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സ്പേസ് കൂളിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, സോളാർ സ്പേസ് കൂളിംഗ്. സോളാർ സ്പേസ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, റെഫ്രിജറേഷൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൂം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യണം, കൂളിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഓക്കെ, കൂളിംഗ് ആണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഈ റൂമിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ചുമരില് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവാപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എന്താണ്, ഇവാപ്പറേറ്റർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും, ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. ഹയർ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഹീറ്റിലോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയുള്ള അമോണിയ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിനകത്ത് അമോണിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ അമോണിയ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ അമോണിയ നേരെ ഒരു കൂളിംഗ് ടവറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഈ അബ്സോർബറിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഇൻപുട്ട് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പം അമോണിയയും വാട്ടറും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ആവും ഇവിടെ. അതിന് നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്നു, പമ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ജനറേറ്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുന്നത് എന്താണ്, അമോണിയ വാട്ടറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എത്തുന്നത്, ഇവിടെ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലായിരുന്നു, കാരണം ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പം വാട്ടറിൽ കൂടെ മിക്സ് ആയി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ എത്തിയില്ലേ. ഈ ജനറേറ്ററിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് സോളാർ എനർജി വരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എന്താവും, ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാവും അല്ലെ. ആ ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് നേരെ കണ്ടൻസറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കണ്ടൻസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഹീറ്റഡ് സാധനത്തിന്റെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയതിനെ വീണ്ടും അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവും, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാവും. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള അമോണിയയെ നേരെ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നേരെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സ്പേസ് കൂളിംഗ്. അതായത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ, ഇവിടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചൂട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആദ്യം 1 ഡിഗ്രി കുറയും, 2 ഡിഗ്രി കുറയും, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരും. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടത്തെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് വാൽവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് സ്പേസ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ദ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സച്ച് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ആർ അബ്സോർബർ, generator, solar panel, condenser, expansion valve, evaporator, DC battery and fan. അതെന്ന് പറയുന്നത് പമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. So refrigerant NH3 in the evaporator absorbs the heat from the refrigerated space and gets evaporated. അതാണ് evaporator എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നടക്കുന്നത്. It is then passed on to the absorber, where it is dissolved with the absorbent water and pumped to the generator. Electrical energy from the solar panel is used for heating in the generator, and the refrigerant enters into the condenser. The refrigerant is converted into liquid form in the condenser, and the pressure of the liquid refrigerant is dropped to the evaporator pressure with the help of an expansion device. ഇതാണ് valve. Okay.
So the main advantage of absorption system is compression of liquid instead of vapor, which results in less mechanical work. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ടാക്കുന്നു, വീണ്ടും ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റെഫ്രിജറേഷൻ, നോർമൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത്. സോ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരു സാധാരണ ആൾക്ക് പോലും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ നോട്ട്സ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ്. So we'll stop, and you will have the question for your day in the screen shortly. So answer the question. Okay. So the question for the day is the first one: which refrigerant is used in solar space cooling? Second question: what is the absorbent used in solar space cooling? So അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ആദ്യം റെഫ്രിജറന്റ് ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, then absorbent ഏതാണെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. So that's it for the day, guys, and we'll be winding up this session. So this will be hardly some 26-30 minutes session only. So have a nice day. Go through the notes. If you have any doubts, you can message me in person, or you can comment in the discussion forum in Google Classroom. Okay, so we'll see in the next video. Thank you for watching this video, and we'll see. Thank you. Have a nice day. Stay home, stay safe. Thank you.